छेवीं वीडियो मस्कीन जी की अपनी लिखी पुस्तक पंच परवान वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। जाप साहिब। समूह ब्रह्मंड की अनेकता दे विच उस एक नूं लभना ही धर्म है। जगत दे तल ते एकता करनी बहुत कठिन है, पर उस एक नाल जुड़ जाइए तां अनेकता उस दा रूप प्रतीत हो प्यारी लगदी है ते अनेक नूं वेख विस्मांद हो बार बार उस एक चेते आउंदा है। जच गंधर्व भूत प्रेत हिंदू मुसलमान तू ही है। किधरे तू प्राणा दा ज्ञाता है ते किधरे तू कुरान दा हाफिज है। किधरे तू एक गुण है ते किधरे तिन्ना गुणा तो अतीत है। कहूं जच गंधर्व उर्ग कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पे सांच कबहूं प्रेत हो। कबू होए कै हिंदू गायत्री को गुप्त जप्यो, कबू होए कै तुर कप कारे बांग देत हो। कबू को काबू होए कै प्राण को पड़त मत, कबहू कुरान को निदान जान लेत हो। कहूं वेद रीत कहूं तास्यों विपरीत कहूं, त्रिगुण अतीत कहूं सुर गण सुमेत हो। अकाल उस्ताद। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੈ। इस वास्ते राजनीतिक कभी भी अपने जीवन में एकता नहीं लिया सकता ते ना ही कदे एकता नूं महसूस कर सकता है, बल्कि संसार दो टुकड़ियां विच वंडिया होया दिखाई दे रहा है। ये सब राजनीति का खेल है। जब मनुख उस अखंड ज्योति नाल जुड़िया नहीं तां फिर ये खंड खंड करेगा। खंडित करना इसका स्वभाव बन जाएगा। खंडित मनुख करके ही संसार खंडित है। अखंड ज्योति का बोध अखंड नाल जुड़ के ही प्राप्त हुंदा है। सादी एकता अखंडता का नारा राजनीति का भद्दा खेल है। एक नाल जुड़े बिना हिरदा पवित्र नहीं हुंदा ते अपवित्र मनुख तो जो प्रगट होवेगा सब अपवित्र ही होवेगा। एक नूं जान के एक नाल जुड़ के ही पवित्रता नसीब हुंदी है। एक वस्त बूझे तां होवे पाक, बिन बूझे तू सदा नपाक। आसा महला पंजवां अंक 374। जैसे एक दा सिमरन कर कोई पाक पवित्र हुंदा है, समूह ब्रह्मंड एक दा स्वरूप दिखाई देन लग पैंदा है। वो एक नूं सुणदा है, उसकी रसना ते एक दे ही गीत हुंदे हन। उसकी जागृत अवस्था विच तां एक हुंदा है, पर उस स्वपन अवस्था विच भी एक नाल जुड़िया रहिंदा है। गुरु अमरदास जी दी भट महिमा गायन करदे होए फरमान करदे हन कि गुरु जी तुसीं 71 वरे दी अवस्था विच एक नूं सिद्ध कीता, एक दी पहचान कीती अते उस एक विच लीन होए। तै पढ़ियाओ एक मन धरियाओ, एक कर एक पछाणियो। नयन बैन मोए एक एक दो ठाए ना जानियो। सुपन एक परतक एक इकस मैं लीनो। 30 एक अर पंज सिद्ध 35 ना खीणो। इको जे लाख लखो अख अलख है, एक एक कर वरन्याओ। गुरु अमरदास जालप पणै तू एक लुड़ै एक मन्याओ। सवैये मोहल्ले के तीजे अंग 1394। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी एक तो आरंभ हुंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब दा पहला अखर एक है। गुरु नानक देव जी के कंठ तो सब तो पहला ब्रह्म वाक निकलिया, वो एक ही है ते सारी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी उस एके दा विस्तार सहित विचार है। एक नूं समझे बिना ते जुड़े बिना मनुख सदा अपवित्र रहिंदा है। जलन ईर्खा अहंकार दे वैर नाल भरिया रहिंदा है। एक नूं समझ के ही पवित्र होया जा सकदा है। एक वस्त बूझे तां होवे पाक, बिन बूझे तू सदा नपाक। आसा महला पंजवां अंक 374। भाग 8वां। वैद मनीष संत। जगत नालों जगत का ज्ञान महान है, क्योंकि ज्ञान करके जगत की होंद ते उसके बहुत सारे पहलुआं का पता चलता है। परमात्मा का स्वरूप, उसकी होंद, उसके गुणां का बोध भी ज्ञान करके है। मनुखता का जितना विकास है वो ज्ञान आश्रित है, ते मनुखता की महानता भी ज्ञान करके है। निंद्रा आलिस भोग भै ये पस पुरख समान। नरक ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान।
ਪਸ਼ੂ ਵਿਕਾਸ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਰਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਤੁਲ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਾਂ ਉਂਝ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਭੇਦ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਤੇ ਅਨੰਤ ਸੂਰਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਿਸਟ ਘਾਟੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਬੋਧ ਤੇ ਫਿਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਬੋਧ। ਅਨੰਤ ਸੂਰਜ ਹਨ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤਨ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਨੰਬਰ 2 ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਨੰਬਰ 3 ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਤਨ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਵੈਦ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਮਨੀਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੈਦ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨੀਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਵੈਦ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਜਾਨ ਵੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਅੰਗ 148। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਿਜਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੈਦ ਰਾਜ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਆਦਿਕਾਲ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੈਦ ਧਨੰਤਰ ਤੇ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤਾਂ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਮਸਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਗ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਧਨੰਤਰ ਤੇ ਲੁਕਮਾਨ ਦੀ ਖੂਬੀ ਸੀ। ਨਬਜ ਵੇਖਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਵੈਦ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਦ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜੜ ਹੈ, ਅਸਤੂਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਅਸਤੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਅਤੀ ਸੂਖਮ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਖਮ ਕਲਾ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ। ਵੈਦ ਤਨ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ ਮਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਇੱਕ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ ਮਨ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਤਵਾਜਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਐਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆਦਮੀ ਮਨੀਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਪਤਰੀ ਵਾਚਣੀ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖਸਾਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਗ 1093। ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਚੇਤਨਾ ਮਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਤੀ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮ ਰਸ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਵੈਦ ਕੋਲ ਮਨ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਜੋ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤਨ ਦਾ ਬੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੈਦ, ਮਨ ਦਾ ਬੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੀਸ਼ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਜੋ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਗਤ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਸ਼ੂ ਤੁਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਚੁੱਕੇ ਪੂਰਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਰੀਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਸੋ ਦੁਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਰ ਜਿਨੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾਨੀ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਗ 711। ਭਾਗ ਦਸਵਾਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ।
ਜੀਵਨ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧੂਰਾਪਨ ਖਟਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾਪਨ ਬਹੁਤ ਅਖਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਰ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਜੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੰਦ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਮਾਗ ਅਜੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਧੂਰਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧੂਰਾਪਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅਧੂਰਾਪਨ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 40 ਪੂਰ ਹੋਏ 85 ਪਗ ਖਿਸੈ 60 ਕੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੈ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ 138। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 40 ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਫਿਰ ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਮਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਲਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅਖਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਅਧੂਰਾਪਨ ਬੇਚੈਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭਿਆ ਉਤਨਾ ਅਧੂਰਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਨਿਰਧਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਸਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਧਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਆਸਾ, ਇਹ ਵਾਸਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਨ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰਾਪਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਰ ਕਰ ਥਾਕੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਕਿਨਹੀ ਨਾ ਕੀਏ ਕਾਜ ਮਾਇਆ ਪੂਰੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਗ 899। ਜੰਮਿਆ ਅਧੂਰਾ ਪਰ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਮਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪੂਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਗ 295। ਕਿਸੇ ਧਨਵਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਮਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁਰਝਾਇਆ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਿੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਪਾ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਲ ਢਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਆਭਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਧਨਵਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ 6 ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਮਝੋ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ 6 ਲੱਛਣ ਹਨ। ਖੱਟ ਲਖਣ ਪੂਰਨੰ ਪੁਰਖੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਭ ਜਨੈ ਸਵਜਣੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਗ 1357। ਇਹਨਾਂ 6 ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰ ਸਰਬਤਰ ਪੂਰਨਹਿ, ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣੈ, ਦਿਆਲੰ ਸਰਬਤਰ ਜੀਆ ਪੰਚ ਦੋਖ ਵਿਵਰਜਤੈ, ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤੈ, ਉਪਦੇਸੰ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰੈ, ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ। ਚੱਲਦਾ